पंजाब ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੇ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਮੇਨ ਗੇਟ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਿਆ ਗ੍ਰੇਨੇਡ। ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਐਸਐਚਓ ਸਣੇ 9 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮੌਜੂਦ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦਾਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ। डीजीपी गौरव यादव ने सरहाली थाने का लिया जायजा। बोले आरपीजी अटैक पिछे पाकिस्तान का हथ, बॉर्डर पार तो सप्लाई हुए मिलिट्री ग्रेनेड का होया इस्तेमाल, हाईवे तो दागिया गया सी ग्रेनेड। तख्त श्री पटना साहिब का विवाद होर पखिया। पटना साहिब कॉम्पलैक्स के दोवें तरह हुई आमो सामने, एक दूजे ते कुटमार दे लाए इल्जाम। पुलिस ने कब्जे विच लई सीसीटीवी फुटेज। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेखे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। इस वेले बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के नाल। आरपीजी अटैक से डीजीपी ने बयान दिता है। 11:22 से रॉकेट लॉन्चर के नाल हमला होया, आरपीजी अटैक होया है, मिलिट्री ग्रेड हथियार इस्तेमाल किया गया। डीजीपी ने कहा, गौरव यादव ने कहा है, और एक गल उन्होंने बॉर्डर पार तो लिया गया हथियार। सरहाली थाने का जायजा करने पहुंचे थे डीजीपी खुद। कोई शक नहीं पाकिस्तान का हथ है। साफ तौर पर उन्होंने कहा यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीजीपी गौरव यादव ने बयान दिता है। सरहाली पहुंच के सरहाली थाने ते आरपीजी अटैक होया है, जिहड़ा ग्रेनेड लॉन्चर सीगा वो बरामद किया गया है। बॉर्डर पार तो लिया गया हथियार मिलिट्री ग्रेड हथियार है। कोई शक नहीं है कि इसके विच पाकिस्तान का हथ है। डीजीपी गौरव यादव का यह बड़ा बयान तुहानूं दस दईए। डीजीपी गौरव यादव खुद पहुंचे सीगे सरहाली थाने की जांच करने के लिए कि उत्थे होया की है, उसका मुआयना करने पहुंचे सीगे। पुलिस मुलाजमां दे नाल उत्थे मिले, स्थानक अधिकारियों के नाल मिले ते पूरी जानकारी लैण तो बाद उन्होंने फिर मीडिया नूं संबोधन किया, जिस दे विच उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान वाले पासों यह हथियार आया सी, पाकिस्तान वाले पासों एक ग्रेनेड लॉन्चर आया सी, पाकिस्तान वाले पासों हथियार भेजे गए सन, जिसके नाल अटैक नूं अंजाम दिता गया है। हालांकि यह सब कुछ होने के बाद भी डीजीपी ने दावा किया है कि लोग बेफिक्र रहन, लोग निडर रहन, लोग डरन ना। असी लोगों को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी लेने हैं, लोग सुरक्षित ने, यह दावेदारी की गई है। थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ा माइक पीछे रखो यार। फड़ा दो भाजी, फड़ा दो प्लीज, फड़ा दो, थोड़ा पीछे रखो यार है ना, सानू पता वा दिल के गवाह। हां जी सर, जी सर, जस्ट स्टार्ट अ ब्रीफिंग। हां जी सर, जी जी, ओ यार साइलेंट जी जी, कर दे हां जी सर। ओ यार एक दिन अकेला यार नहीं सर, प्लीज सर, प्लीज छड़ दो लाइट वाला यार, लाइट कौन किथे? ओ यार प्लीज चुप कर दो यार, आप करिए यार, मैं किथों करना जी सर। सारी आईडी थले करो। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ जी सर, आप करिए लाइव चलो प्लीज, लाइव चलो सर प्लीज, जी जी आप कैरी रखो अपने, थोड़ा वॉल्यूम पे बढ़ाओ ना जी अपना, अपने आप चुप हो जाएंगे सर। आप शुरू कर दो सर, आप शुरू। ਹੁਣ तक जी ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 11:22-23 ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆਰਪੀਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਉਥੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो इस दे रिगार्डिंग असी FIR UAPA ਦੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਸਕੁਆਡ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਟੂ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ।
ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚਰ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ट्रांस बॉर्डर स्मगल की संभावना हो सकती है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਾਡੇ ਗਵੰਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਟੂ ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ ਬਾਈ 1000 ਟਰਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ पंजाब पुलिस इन कोऑर्डिनेशन विद PSF इन कोऑर्डिनेशन विद सेंट्रल एजेंसीज ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਸਾਰੇ ਕੀ ਮੁਹੱਲੀ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਟੈਕ ਹੈ ਮੁਹੱਲੀ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਟੈਕ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਾਲੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਡਿਟੇਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸਕਸੈਸਸ ਹੋਏ। ਸਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੀ ਸਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੋਨ ਚੋਰੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਲਾ ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਰੈਟਲਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬੁਜਦਲੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ SFJ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਪੈਟਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਸਾਰੀ ਥਿਉਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈਂਡਲਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਰਪ ਬੈਠੇ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿੰਕਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਪਰਪੈਟਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਡਰਿਲ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਡਰਿਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਹਰਸਲਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇहद ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੂ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਥੈਂਟਿਕਲੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇ ਲੰਡਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੀ ਵਿਲ ਫੇਸ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਫੇਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਫੇਸ ਜਸਟਿਸ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਟੱਚ ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਰ ਸਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਗੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਨੀ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦਿਸ ਟੂ ਦਾ ਲੌਜੀਕਲ ਕੰਕਲੂਜਨ। ਸਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਸਿੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਘਰ ਥੋੜੀ ਲੈ ਜਾਂਗੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਡਰੋ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜ਼ੋਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਬਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ BSF ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੋਨਸ ਗਿਰਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਥਾਣੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਏ ਹੈਗੇ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਨ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। CCTV ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਸਰ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਰ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਜੀ। We will ensure the full protection of the people of Punjab, the police stations and all institutions. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਜਾਦਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ RPG ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸੋ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UAPA ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ 11:22 ਤੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। RPG ਅਟੈਕ ਤੇ DGP ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਮਿਲਟਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ DGP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਸੇਫਟੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ RPG ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ RPG ਅਟੈਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਇਆ ਦੇਰ ਰਾਤ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RPG ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਡੇਟਾ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲਸ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜੀਵ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, DGP ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰਨ ਨਾ, ਬੇਖੌਫ ਰਹਿਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ, ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ RPG ਅਟੈਕ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਤੇ RPG ਅਟੈਕ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ DGP ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ DGP ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ? और देखो जितों तक DGP ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DGP ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਇਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। DGP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਂਚਰ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲਚਲ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸક્ષਮ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਥਾਨਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿਧਾਰਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਜਿਵੇਂ 11:22 ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਲੂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਈ ਐਸੇ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਤਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮਨੋਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿਧਾਰਥ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 7 ਤੋਂ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੋਜ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਾਪ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 7 ਤੋਂ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਡੰਪ ਡਾਟਾ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, IT ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਗਨ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਅਟੈਕ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੋਜ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੋਜ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਇਆ? ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮਨੋਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਲੈਕਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਤੰਕੀ ਸੀਗੇ,
ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਰ ਸਪਰੈਡੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕ ਤੇ ਜਾਈਏ ਗਗਨ ਕਿ ਮਨੋਜ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੋਟਰ ਸੁਪਰੈਂਡੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਰਾਜੀਵ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਜੀਵ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਿਸਰਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ? ਰਾਜੀਵ ਅਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 9:15 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਜਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 7 ਤੋਂ 8 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਰਾਜੀਵ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਰਾਜੀਵ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਰਹਾਲੀ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈਗਾ, 4 ਲੇਨ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਈਵੇ ਹੈਗਾ, ਐਨਐਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਖੜ ਕੇ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਰਹਾਲੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ them ਟੂ ਜਸਟਿਸ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਸਰਹਾਲੀ ਦਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ 11:22 ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਰਾਜੀਵ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜੀਵ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਰਹਾਲੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਗੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਰਹਾਲੀ ਨੂੰ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਖਾੜਕੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ
ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜੀਵ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਨਨ ਫਾਨਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਚਿਪਕਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਹੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਵੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ, ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਸਬੂਤ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਪਰਚੇ ਦੇ। ਪਰਚਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਕੰਧ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਚਿਪਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅਲਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਲਰਟ ਤੇ ਸੀਗਾ ਇਹ ਥਾਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੰਧ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਬਣਦੇ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੇਕਰ ਅਲਰਟ ਤੇ ਸੀ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ LMG ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 24 ਘੰਟੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉੱਪਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਇਸ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ? ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਬੂਤ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਿਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਬੂਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣੇ। ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਡਰਿਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਹਰਸਲਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇहद ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਲੰਡਾ ਆਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਥੈਂਟਿਕਲੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇ ਲੰਡਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੀ ਵਿਲ ਫੇਸ ਦਾ ਜਸਟਿਸ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਫੇਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਕੰਡਕਟਡ ਕੋਰਡਨ ਐਂਡ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਟਵੀਟ ਆਇਆ। ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ। ਰਾਜੀਵ, ਨੋਟਿਸ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਸੇਕ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਮਚਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜੀਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ SSP ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ
ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਧ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਵਾਜਿਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਨ ਫਾਨਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਲਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਸੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸਰਹਾਲੀ ਲਿਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਨ ਫਾਨਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਨੇਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਂਚਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜੋ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਉਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਲਰਟ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਸੰਤਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਥਾਣੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਬੋਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਛੱਤ ਚਾਹੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ LMG ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਉੱਥੇ ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤਰੀ LMG ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਿਪਕਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ SSP ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਜੀਵ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਉਹ ਟਵੀਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਹੈ, ਨੀਲਾ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਨੀਲੇ ਟਿੱਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ DGP ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ conducted cordon and search operation CASO at bus stands and railway stations in the district
ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਐਂਡ ਟੂ ਨੈਪ ਦਾ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਟਵੀਟ #SafePunjab। ਪੰਜਾਬ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਫ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਜ ਤਾਰੀਖ ਹੈਗੀ ਹੈ 10 ਔਰ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 11:22 ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰਾਜੀਵ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲੀ ਥਾਣੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਸੋ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਡਨ ਐਂਡ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ADGP ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਅਲਰਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਰਡਨ ਐਂਡ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, SSP ਚੌਹਾਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਰਜੰਟ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਾਮਲੇ, ਕਈ ਫਰੋਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰੋਤੀ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ RPG ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ, 12 ਤੋਂ 13 ਮਾਮਲੇ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ RPG ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਲਸੀਆਂ, ਉਹ ਖੇਮਕਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਗਗਨ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ RPG ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ RPG ਅਟੈਕ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਪੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਨੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ? ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਸੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਮਲਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡਨ ਐਂਡ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਜੀਵ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਜੰਟ ਰਾਜੀਵ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਬਿਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਏਜੀਟੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਐਸਐਸਪੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਏਜੀਟੀਐਫ ਦਾ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਆਫੀਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ, ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਜੰਟ ਕਤਲकांड ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਜੀਟੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਕਨਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਵੀ ਕੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਥਾਣੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਔਰ ਥਾਣਾ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਜੇਕਰ ਥਾਣੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਜੀਵ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਟਵੀਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੋਏ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਈ ਕੀਤੇ, ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆਰਪੀਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ FIR UAPA ਦੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਸਕੁਆਡ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ so that to reconstruct what happened। ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚਰ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਟ੍ਰਾਂਸ ਬਾਰਡਰ ਸਮਗਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਾਡੇ ਗਵੰਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਟੂ ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ ਬਾਈ 1000 ਟਰੱਕਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ PSF, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ